जैसा हमने गीत गाया, प्रभु के अलावा हमारा और कोई नहीं है। പൗലൂസിന്റെ ഈ വെളിപ്പാട് ഗലാത്യ വിശ്വാസികളോട് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം നിലയിലാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം. पौलोस जब गलती मंडली को प्रभु किस किस विषय में हमारे लिए है करके उसका एक छोटा सा वर्णन हम देखेंगे। ഗലാത്യയിലുള്ളവര് പൗലോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് കർത്താവിലേക്ക് വന്നവരാണ്. गलती के लोग हैं जिसने पौलोस ने सुसमाचार बांटकर उनको उद्धार में लाया। അതിന്റെ ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, उसका 4 का 13 में हम पढ़ते हैं, ഞാൻ ശരീരത്തിലെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഒന്നാമത് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ സംഗതി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. पर तुम जानते हो कि पहले पल में मैं अपने शरीर में निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। തന്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ തനിക്ക് ശരീര ബലഹീനത വന്നപ്പോൾ ഗലാത്യയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഗലാത്യയിലുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാണ് സഭ രൂപപ്പെടുന്നത്. तो प्रेरित पौलोस जब वो अपना सेविका के लिए यात्रा कर रहा था, उनके बीमारी और कमजोरी के वजह से उनको गलतिया में रुकना पड़ा। वहां पर जब उन्होंने रुका तब था उन्होंने उधर के लोगों को जब सुसमाचार बांटा, उधर के लोग उद्धार पाकर मंडली स्थापना हुआ। അപ്പൊ അവിടെ സഭ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പൗലോസ് അവിടെ നിന്നും പോയ ശേഷം ചിലര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമല്ല മോശയും കൂടെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം അവിടെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो जब पौलोस वहां पर सुसमाचार बोलकर जाने के बाद कुछ समय के बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर आकर कहने लगे कि हम लोग को यीशु मसीह तो जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मूसा भी चाहिए, मूसा का थोड़ा कानून और व्यवस्था भी चाहिए बोलकर व्यवस्था की बातें उनको बताने लगा, जो हम 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। 5-ാം അധ്യായത്തിന് 2-ാം വാക്യം, 5 का 2 में हम पढ़ते हैं, നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ഏറ്റാൽ ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മോശയും കൂടെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പഴയ നിയമം കൂടെ വേണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു നിലയിൽ ഇവരെ പഴയ നിയമത്തെയും കൂടെ സ്വീകരിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ പൗലോസ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. वाक्य 2 पढ़ना। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो हम जानते हैं कि वहां पर यहूदी लोग उन मंडली के बीच में जब यहूदियों का विचार और मूसा का विषय की बातों को जब सिखाते समय में ये ऐसा अवस्था हुआ, तो तब प्रभु पौलोस वहां पर उन लोगों को यह समझाने लगता है कि किस रीति से हमें मसीह का जब हमें मिल चुका है तो पुराने नियम की बातों का जरूरत नहीं है करके, जो वाक्य हम का जो शिक्षण है जो मूसा के द्वारा आया था, वो अगर मसीह हमको है तो फिर उनका प्रयोजन नहीं है बोलकर अध्याय 4 से पौलोस वहां पर लोगों को बताना चाहता है। 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 21 മുതൽ അതിന്റെ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴയ നിയമം, എന്താണ് പുതിയ നിയമം, രണ്ട് സാദൃശ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൗലോസ് അതിനെ വളരെ ആത്മീയ നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ജഡബുദ്ധിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത താൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 21 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം. तो पौलोस वहां पर अध्याय 4 का पढ़ते समय 21 से लेकर 26 तक वाक्य पढ़ते समय में वहां पर पौलोस कहता है कि पुराने नियम में और नए नियम का विषय की बातों को पौलोस वहां पर एक दृष्टांत देकर या दृष्टांत की रीति से वो बात कर कर लोगों को समझाना चाहता है। जो शारीरिक लोगों को ये बात नहीं समझता, आत्मिक लोगों को ये बात समझने के विषय की बात है, शारीरिक मन से ये बात नहीं समझ सकते, उस विषय को पौलोस वहां पर अपना मन में जो था, जो पुराने नियम और नए नियम का फर्क का बेस को समझाने के लिए वो 21 से 26 वाक्य को पढ़ के कहता है। 22-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, അബ്രഹാമിന് 2 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 22 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम को 2 पुत्र हुए। നമ്മള് അത് പഠനം വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം 2 മക്കളല്ല ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സത്യം തെളിയിക്കാനായിട്ട് 2 പേരെ താൻ എടുക്കുകയാണ്. हम अगर पुराने नियम, अगर अब्राहम का इतिहास को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो अब्राहम को 2 से भी ज्यादा पुत्र हुआ, संतान हुआ तो था, लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत को समझाने के लिए पौलोस यहाँ पर 2 पुत्रों को उदाहरण लेकर कहता है। അപ്പോൾ ഈ 2 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവിനെയും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം അത് ഇസ്മായേലും അത് ഐസക്കുമാണ്, ഇസാക്കുമാണ്.
हाँ, तो यहाँ पर वो दोनों पुत्रों के बारे में बोलते समय में उनके साथ साथ उनके माताओं के बारे में भी वो वर्णन करता है, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि एक पुत्र इसहाक है और दूसरा इस्माइल है करके। അപ്പോൾ ഇസ്മായേലിന്റെ അമ്മയും ആ, ഇസാക്കിന്റെ അമ്മയെയും രണ്ട് നിയമങ്ങളായിട്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് പറയും. രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഗാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്നുമാണ് അബ്രഹാമിന് ഇസ്മായിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. तो वहां पर जब इन दोनों का माताओं के बारे में बोलते समय में उन दोनों माताओं को नियम के अनुसार या कुछ जो वो जिस जो अवस्था को दर्शाता है उसको बात को लेकर हम बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो इस्माइल जो है वो हागार से हुआ था। അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാള് ഒരു ദാസിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള നിയമവും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലീഗലായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. तो वो दो कानून को वहां पर बताना चाहता है। एक है दासी को जब घर पे लाते समय में उसके द्वारा संतान होता तो उसके लिए क्या कानून है, और जो खुद का पत्नी है जो सच्चाई कानून के अनुसार हुआ है वो उसका बेटा जब घर पे आता तो क्या कानून है करके ये दोनों बातों को वहां पर बताता है। ഈ ഒരു ദാസിയോടുള്ള അബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ദാസി ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള നിയമവും ഒരാൾക്ക് ലീഗലായിട്ട് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്ന നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയാണ് മോശയുടെ നിയമവും ക്രിസ്തു മൂലമുള്ള നിയമവും തമ്മിൽ പൗലോസ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. तो एक दासी के द्वारा जब संतान होते समय में उसके द्वारा घर में आने वाला व्यवस्था और कानून कैसा होगा, और जो खुद का पत्नी है जो जो कानूनी तौर से उसका पत्नी है उसके द्वारा जब बच्चा आते समय में उसके आधार पर कैसा घर का कानून और नियम और अनुशासन रहेगा करके ये बात को बताने के लिए वो दोनों स्त्रियों का उदाहरण लेकर कहता है, जो ये बात को दृष्टांत के रूप में मूसा का द्वारा आया हुआ व्यवस्था और मसीह के द्वारा आया हुआ व्यवस्था को बताता है। അപ്പൊ 23-ാം വാക്യത്തില് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ദാസിയുടെ മകൻ ജഡപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാക്തത്വം. ഈ സ്വതന്ത്ര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാസിയുടെ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ദാസിക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരവകാശവുമില്ല. അവളൊരു ദാസി തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ ഭാര്യ എന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്കില്ല. നിയമപ്രകാരമല്ല, ഒരു ദാസി തന്നെയാണ്. तो जब वाक्य 23 में पढ़ते समय में जब दासी की ओर से जो संतान हुआ वो शारीरिक रीति से जन्म हुआ है, परंतु स्वतंत्र स्त्री से जब जन्म हुआ तो वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है करके बताता है। तो इसका क्या मतलब है? शारीरिक के अनुसार और प्रतिज्ञा के अनुसार बोलते समय में शारीरिक अनुसार मतलब क्या? हागार भले ही अब्राहम के द्वारा उसको संतान मिला है तो भी वो कभी भी अब्राहम का पत्नी करके जाना नहीं जाएगी, और उसके द्वारा जो संतान हुआ इस्माइल है उसको कुछ भी अब्राहम का कुछ भी मिराज उसको मिलेगा नहीं। അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം ആ നിയമങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാം. നമുക്ക് उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ते समय में किस रीति से वो अपना घर का कानून को बनाए रखा और कार्य को किया करके हम पढ़ते हैं। അവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ उसका 25 का 5 में हम पढ़ते हैं। 25-ന്റെ 5. 25 का 5 में इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया. എന്താണ് കാരണം? അബ്രഹാം എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഇസാക്കിന് കൊടുത്തത്? കാരണം തന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള വൈഫിന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വത്തിന് അവകാശിയാണ്. എന്നാൽ ഹാഗാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരു നിയമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമ അല്ലെങ്കിൽ ദാസി എന്നുള്ള നിയമത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ സ്വത്തിന് ആഗാർ ഒരിക്കലും അവകാശിയല്ല. എന്നാൽ ചില ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു. അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो अब्राहम ने जब अपने इस्माइल को जब अपना अब्राहम को अपना सब कुछ दिया करके बोलते समय में अब्राहम के पास जो भी मिराज था और उसका घर का अधिकार था वो सब धन दौलत और उसका जो भी कुछ था वो इसहाक को दिया, क्योंकि इसहाक कौन है? सच्चा जो उसका धर्म पत्नी से आया हुआ संतान है, जो वाचा का संतान है, जो उसको पत्नी के द्वारा उसको मिला हुआ संतान है, इसलिए सब कुछ उसका था। परंतु बाकी जो शारीरिक संतान है जब अब्राहम को हुआ जो सारा के दौर से नहीं था, बाकी रखेलों से या शारीरिक रीति का संबंध रखने के वजह से जो भी हुआ उन लोग को कभी भी उसने धन दौलत या अपना मिराज का हक नहीं दिया,
बल्कि कुछ दान दिए है करके वाक्य 6 को पढ़ते समय वहां पर पढ़ते हैं कि उसके रखेलों को पुत्रों को कुछ कुछ देकर उसको उनको अपने पुत्र के देश से दूर भेजा। അപ്പോൾ ഒരു അടിമയെ അല്ലെങ്കിൽ വേലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരു അടിമയായ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും യജമാനൻ അവളെ വേർപെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അവളെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാം. കാരണം അത് നിയമസാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. तो एक गुलाम एक घर पे जब एक गुलाम रहते हैं समय में, वो गुलाम जब सेवा करता है, वो मालिक उस गुलाम को कभी भी अपना घर से निकाल सकता है। वो अपना मालिक का मर्जी रहता है, उसको कितना समय तक घर में रखना है और घर से निकाल देना है करके वो पूरा मालिक का अधिकार में रहता है। അതുകൊണ്ടാണ് ഇസാക്കിന് മുലകൂടി മാറിയ ദിവസം തന്നെ സാറായിയുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലീഗലായിട്ടുള്ള വൈഫിന്റെ അവകാശ പ്രകാരം അവൾ പറയുകയാണ്, ദാസിയെയും മകനെയും ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ അബ്രഹാമിന് നിയമപരമായ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആ നിയമം. കാരണം ദാസിയാണ്, ഏത് സമയത്തും അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാം, അവളുടെ മകളെ ഉപേക്ഷിക്കാം, മകനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അവർക്ക് സ്വത്തില്ല, അവകാശങ്ങളില്ല. അത് ഒരു നിയമത്തെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹാഗാർ ഒരു നിയമമാണ്. അവൾ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ യജമാനത്തിയായ സാറയെ വിട്ട് അവൾ ഓടിപ്പോയത്, ഹാഗാർ ഓടിപ്പോയത് അറേബ്യയിലെ സീനായി മലയിലേക്കാണ് ഓടിപ്പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നിയമമായിട്ട് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം അറിയുന്നവരോട് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ താപ്പോട് വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്, 24 വാക്യം. इसके लिए हम देखते हैं कि जब इसहाक का जब दूध पीने का उम्र जब खत्म हो गया, जब वो बड़ा हो गया था, हम वहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने उसके घर में जब पर्व रखा था अपना बेटे का अधिकार का विषय का बातों को मनाने के विषय में, तब जो सारा है जो सचमुच घर का मालकिन है, उसने अपना अधिकार जताकर उसने अब्राहम को बताया था कि देखो, क्योंकि अभी हमारा बेटा वारिस हो चुका है, इसलिए सारा मिराज उसको मिलेगा, इसलिए दासी और उसके पुत्रों को घर से बाहर निकालो। अभी ऐसा प्रस्ताव जब रखते समय में कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार जब कोई भी गुलाम या दासी घर पे होता है तो उसको मालिक के पास पूरा अधिकार है कभी भी उसको छोड़ देने के लिए। इसलिए क्या हो गया, जब समय हुआ जब अब्राहम ने उसको घर से निकाल दिया तो हागार और उसने अपना बेटे को लेकर वो दूर चली गई और सीनाई पर्वत की ओर चली गई, वहां पर जाकर बसी करके वहां पर हम पढ़ते हैं। तो ये वो क्यों हो गया, तो हागार जो है वो एक दूसरा व्यवस्था या कानून को दर्शाता है और सारा के द्वारा आया हुआ संतान वो दूसरा कानून को बताता है। जो अगर हम लोग वापस गलतियों को पुस्तक अध्याय 4 में पढ़ते समय में उस बातों को हम देख सकते हैं 24 से। അപ്പോൾ ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 24 വാക്യം വായിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറായും ഹാഗാറും. वहां पर देखो, इन बातों को दृष्टांत है। इन बातों मतलब कौन सा बात है, जो अब्राहम जो सारा के बारे में और हागार के बारे में, ये दोनों को एक दृष्टांत की रीति से बताया है। അപ്പം ഒന്ന് സീനായി മലയിൽ നിന്നുണ്ടായി അടിമകളെ പ്രസവിക്കുന്നു, അത് ഹാഗാർ. तो वहां पर देखो, ये स्त्रियों मानो, ये स्त्रियों मतलब वो दोनों स्त्रियों के बारे में बोला गया है जो हागार और सारा है। हमारे ये दोनों के बारे में बताते समय में देखो, एक सीना पहाड़ की ओर जाती है जो वहां पर दासों का उत्पन्न होता है और वो है हागार, हजीरा। രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹാഗാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. हम देखते हैं कि हजीरा को दो बार घर से बाहर भाग जाती है। ഒന്ന് സാറ അവളോട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇടപെട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം ഇസാക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ദാസിയെയും മകനെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നു. അപ്പോഴും അവൾ പോയത് സീനായി മരുഭൂമിയിലാണ്. അവിടെ ബാലൻ നിലവിളിക്കുന്നൊക്കെയും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും. और फिर हम दो पहले बार हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जब अनबन हुआ तब हागार वो घर से निकल जाती है। फिर सुरदूत वहां पर कार्य कर वो आता है, जिसके वजह से वो वापस घर पर आती है। दूसरे बार जब हम देखते हैं कि दासी और बेटे को बाहर निकालो करके बोलते समय में वो तभी भी उसको घर से निकाला जाता है। तभी भी है वो वापस उधर ही सीनाई पर्वत में जाती है जो अरेबिया में है। അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ പൗലോസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത എന്താണ്, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ സ്വത്തിന് അവകാശിയായ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായ ഒരിക്കലും താൻ വേർപെടുത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത തന്റെ പ്രിയ പത്നിയായ സാറായിൽ കൂടാണ് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാഗാറിന്റെ അവസ്ഥയുമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
तो ये दोनों स्त्रियों को जब दृष्टांत की रीति से बताते समय में अब्राहम का जीवन को इस्तेमाल करके जब पौलुस यहाँ पर बताते समय में दो कानूनों को, दो व्यवस्थाओं के बारे में वहां पर पौलुस वहां पर बताना चाहता है। एक जो सारा के जीवन में आया हुआ जो संतान के बारे में बोलते समय में, ये परमेश्वर ने बोला हुआ प्रतिज्ञा का संतान था। जो तेरा जो परमेश्वर वहां पर अब्राहम को कहते समय में, जो तेरा पत्नी है, जो तेरे नियम के अनुसार है, जो वो ये पत्नी तेरे साथ हमेशा रहेगी, तू को कोई भी कारणवश उसे अलग नहीं रह सकता और उसी के साथ रहना है, और उसके द्वारा जो संतान मिलेगा वही प्रतिज्ञा का संतान होगा। तो वो एक था सारा के द्वारा हुआ प्रतिज्ञा का संतान, और दूसरा जो हजरा के द्वारा जो हजीरा के द्वारा जो आया हुआ जो संतान है, हम देखते हैं कि वो बिना प्रतिज्ञा का था। അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ആണ്ടിൽ നിനക്കൊരു പൈതൽ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും എന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് സാറായിലൂടെ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹാഗാരൻ ഇസ്മായിൽ ജനിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നില്ല. तो जब परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं समय में, तुझे सारा के द्वारा ये समय में, ये उम्र में तुझे एक संतान मिलेगा, वो संतान जो है प्रतिज्ञा का संतान होगा करके प्रभु ने उसको बोला था। इसलिए वो प्रतिज्ञा का संतान है जो प्रभु ने के इच्छा के अनुसार सारा के द्वारा हुआ। लेकिन हजीरा के द्वारा या आगार के द्वारा हुआ, उसमें परमेश्वर ने कोई भी प्रतिज्ञा किया नहीं था। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ റോമലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ഇസ്രായേൽ ആകത്തില്ല, പിന്നെയോ സാറായിൽ കൂടെ ജനിച്ച ഇസാക്കിൽ നിന്ന് വന്നവരെ സന്തതി ആകത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതി ആകത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിവരണം നമ്മൾ റോമലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാം. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട. ഇനി നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. तो इसके लिए हम लोग रोमियो का पुस्तक 9वां अध्याय में पढ़ते समय में वाक्य 7 का जब पढ़ते समय में, क्योंकि वो अब्राहम का वंश है करके बोलने से काफी नहीं है, बल्कि वो इसहाक के ओर से भी लेकिन इसहाक का वंश से है करके बोलते तो ही वो एक सच्चा इजरायली है करके कहा जाएगा, जो प्रतिज्ञा का संतान है करके हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने सारा को दिया था। तो अब्राहम के ओर से आया है उतना ही नहीं, बल्कि सारा के द्वारा जो इसहाक आया है, वो है सच्चा प्रतिज्ञा का वंश के बारे में 9वां अध्याय पढ़ते समय में हम देखते हैं। हम उसके विषय में हम नहीं जा रहे, हमारे विषय में ये कैसा लागू होता है वो बात को हम देखेंगे। അപ്പോൾ ഈ ഗലാത്യ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിൽ വന്ന് ദൈവമക്കളായതിനു ശേഷം അവർ വീണ്ടും അവര് ഹാഗാറിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസ് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. तो अभी गलतिया मंडली में वहां पर क्या हो गया, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर प्रभु का मंडली बनकर प्रभु में वो लोग आ जाने के बाद, लेकिन स्वतंत्रता का अनुभव कर दिया, ये सब प्राप्त करने के बाद क्या हो गया, थोड़े समय के बाद वापस वो लोग गुलामी में या बंधन के अवस्था में चला गया। ये बात को बताने के लिए पौलुस वहां पर दृष्टांत के द्वारा उनको खत देकर समझाना चाहते हैं कि क्यों तुम लोग वापस दासत्व में चले गए या व्यवस्था में चले गए। അപ്പോൾ കർത്താവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും, അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും, ഗലാത്യയിലുള്ള ഓരോ വിശ്വാസിക്കും രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജനനമുണ്ട്. അതായത് ഹാഗാർ നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ച, ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാതെ ജനിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ഗലാത്യയിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ, ഇസാക്കിനെ കൊടുത്ത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു ജനനം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ അതിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. तो इसके लिए प्रभु पौलुस जब गलतियों लोगों को जब खत लिखते समय में उनको बताना चाहता है कि देखो हे गलतियों लोगों, तुम लोग एक समय में जो व्यवस्था के अनुसार तुम लोग आदिन में फंसे हुए थे, तुम लोग शारीरिक रीति से तुम लोग एक बार जन्मे थे, जो तुम्हारा शारीरिक जन्म है, उस जन्म में होने की वजह से तुम लोग बंदीगृह का अवस्था में थे, दासत्व का अवस्था में थे, उस बंधन में फंसे हुए थे। लेकिन अभी क्या हो गया, तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ तो क्या हो गया, तुम लोग अभी स्वतंत्रता के संतान हो चुके हैं, जिसके वजह से तुम लोग को प्रतिज्ञा के अनुसार तुम लोग का नया जन्म हो गया, तुम लोग प्रभु के वंश के लोग हो गए बोलकर तुम लोग उसमें से बाहर आ चुके हो करके वहां पर बताता है। जो वहां पर 28 में वहां पर पढ़ते समय में वो उनको याद दिलाना चाहता है कि हे भाइयों, अब हम इसहाक के नहीं प्रतिज्ञा के संतान है। അതായത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ആണ്ടിൽ നിനക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ഇടപെട്ട്, മനുഷ്യശക്തിയാലല്ല, സാറായിയുടെ ഗർഭപാത്രം നിർജീവത്വത്താലും
അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായ്മയുടെ അവസ്ഥ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതുപോലെ ഒരു സഭയിൽ ഒരു അംഗമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവം ആരോടോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഇസാക്കിനെ പോലെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ചിന്തയോ നമ്മുടെ കഴിവോ അല്ല, ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഗലാത്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. तो वहां पर प्रभु यहाँ पर पौलुस गलती मंडली को एक बात याद दिलाना चाहता है कि जिस तरह अब्राहम को जब इसहाक का प्रतिज्ञा का संतान उनको मिलेगा करके बोलते समय में परमेश्वर ने उनको दिन और समय दिया, और वो दिन और समय का पूर्णता होते समय में हम देखते हैं कि जो सारा का गर्भपात्र टूटा हुआ था या फिर उसको संतान होने का संबंध नहीं था, और अब्राहम के जीवन में उसको संतान देने का, वंश देने का हालत उसमें नहीं था उम्र होने की वजह से। तो ऐसा उन दोनों का खुद का काबिलता में ना होने पर भी प्रतिज्ञा का संतान उनको मिलने के लिए परमेश्वर ने खुद वहां पर कार्य करके, क्योंकि अब्राहम को दिया हुआ प्रतिज्ञा की वजह से था इसहाक का जन्म जब हुआ करके, जिसमें परमेश्वर को कार्य करना पड़ा। ये कोई मनुष्य के इच्छा के अनुसार या अब्राहम का सामर्थ्य या बुद्धि या काबिलता के वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह किया उस रीति से वो प्रतिज्ञा का संतान हुआ। इसी रीति से हर एक जन नया जन्म पाए हुए लोग जो प्रभु का मंडली में जुड़ चुका है, उन लोग भी खुद का सामर्थ्य के वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने किसी के साथ प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा के वजह से है हम लोग का नया जन्म हुआ है। उस नया जन्म होने के वजह से, ये कोई हमारा मेहनत या हमारा कार्य की वजह से नहीं, लेकिन उस प्रतिज्ञा के वजह से है हम लोग मंडली के भाग होकर हम लोग नया जन्म हमारे अंदर हो गया। അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമുക്ക് തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. तो ये कैसा ये मुमकिन है करके हम देखते समय में हम लोग तीतुस का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 1, 2, 3 जब पढ़ते समय में हम लोग ये बात को देखते हैं. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. തീത്തോസിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1, 2 വാക്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ തക്ക സമയത്ത് തന്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഫോഷ്കില്ലാത്ത ദൈവം സകല കാലത്തിനു മുൻപേ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ. അപ്പോൾ ഈ സകല കാലത്തിന് മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഫ്രെയിമിന് മുൻപേ ദൈവം ആരോടോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നമ്മൾ സുവിശേഷത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീരുമെന്ന്. അതാണ് ദൈവം ഇസാക്കിനെ പോലെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. इस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया. तो पौलुस को ये बात प्रकट करते समय में परमेश्वर ने क्या किया, किसी के साथ तो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बांधा, और ये ऐसा परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोलता. उस प्रतिज्ञा के बांधने की वजह से क्या हो गया, ठीक समय पर ये प्रतिज्ञा कभी था सनातन से पहले ही किया हुआ, मतलब समय के भी निर्माण के पहले, संसार के निर्माण के पहले ही किया हुआ ये प्रतिज्ञा को सही समय का पूर्तिकरण में होते समय में अपने वचन के अनुसार हमें किस रीति से मंडली का भाग बनाए, नया जन्म का अवस्था हमारे जीवन में मिले. जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा का जो प्रतिज्ञा किया था, जिसके वजह से समय पर सही समय पर इसहाक का जन्म हुआ, उसी रीति से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का करने की वजह से हमारा नया जन्म हुआ है और हम लोग मंडली के भाग हो गए. അത് മറ്റാരോടുമല്ല, അത് യേശുക്രിസ്തുവിനോടാണ് ആ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ किया है करके इब्रानियों का पुस्तक उसका अध्याय 9 का 15 वाक्य जब पढ़ते समय में हम देखते हैं कि वो एक नए नियम का वाचा बांधा है करके वाक्य 15 पढ़ेंगे. और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്തവരെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഗാറിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അടിമകളുടെ മക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ പാപവും ജഡവും തമ്മിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിയമക്കുരുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് മരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും അങ്ങനെ മരണം ഉണ്ടായിട്ട് ആ മരണത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നവർ
നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരാൻ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എന്നും ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 2:14 വായിക്കുന്നത്. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരായി തീരുന്നതുകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ അപ്പം ദൈവത്തിന് മക്കളായി തീരേണ്ടവർ ഒരു സീനായി മലയിലെ നിയമത്തിന്റെ കീഴെ, അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം അത്രേ, അത് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അവര് നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം ആർക്കൊക്കെ നിത്യജീവൻ കൊടുക്കാമെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ജഡവും രക്തവും എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. तो इसके लिए जो अभी भी पहले वचन के अनुसार जो फंसे हुए थे उनको छुटकारा देने के लिए, तो मतलब हम जानते हैं कि वो हम लोग थे जो अभी भी उस पुराने नियम का बातों का व्यवस्था के अनुसार में जो प्रथम नियम है उसमें फंसे हुए थे, जिसका हम अंत देखते हैं, परिणाम देखते हैं कि मृत्यु है, जो नरक का मृत्यु है जो हमारे लिए तैयार करके रखा, जिसका शुरुआत वो सीनाई पर्वत पर हुआ, जो गुलाम जो दासी के द्वारा आया हुआ नियम, जो हम देखते हैं कि जिसका अंतिम अवस्था मृत्यु को दर्शाता है या नरक को दर्शाता है। उन ऐसे लोगों को बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए जो यीशु मसीह को वो बात को हमें अनंत काल का मिरास का भागी बनाने के लिए उनको मृत्यु सहना पड़ा। जो हम लोग इब्रानी की पुस्तक 2:14 में भी पढ़ते समय में, जब बच्चे मांस और लहू में अधीन में थे, उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद उस मांस और लहू में आया ताकि हम जो मृत्यु में फंसे हुए लोगों को अपना मृत्यु के द्वारा वो बचा सके। तो यीशु मसीह ने उस नियम को, पहला नियम को हटाने के लिए उन्होंने अब मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर से चुने हुए लोगों को, जितने लोग जो परमेश्वर ने चुना था, उन सभी लोगों को उस उनका मृत्यु से छुड़ाकर एक नया प्रतिज्ञा जो है अनंत काल का मिरास का प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा में लेकर आने के लिए यीशु मसीह ने चुने हुए लोगों के लिए मरा। അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ടൈം ഫ്രെയിമിന് മുൻപേ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്, സഭ ഉളവാകുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വാഗ്ദാന പ്രകാരം കുറച്ചു പേർക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് വാഗ്ദാന പ്രകാരമാണ്. അവർ ജഡത്തിൽ നിന്നല്ല, രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, മാംസത്തിൽ നിന്നല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്ര ജനിച്ചത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചെയ്ത ഈ വാഗ്ദത്തം ദൈവം വീണ്ടും അബ്രഹാമിലൂടെയും ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാഗ്ദത്തം, അതായത് ഇസാക്കിനെ പോലെ ജനിക്കേണ്ട കുറച്ചു പേര് ഉളവാകും എന്നുള്ള ഒരു സുവിശേഷം. അതാണ് നമ്മളെ ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. 7-8 വാക്യങ്ങൾ. इसके लिए परमेश्वर ने सनातन से समय के निर्माण से पहले, संसार का निर्माण के पहले ही जो परमेश्वर ने मसीह के साथ जो प्रतिज्ञा का वाचा जो बांधा था, उस वाचा बांधते समय में कि किस रीति से मैं चुने हुए लोगों को के साथ तुम्हारे पुत्र के द्वारा जो प्रतिज्ञा दिया था, उस प्रतिज्ञा के अनुसार एक सनातन का वाचा में उनसे बांधकर जो अनंत काल का मिरास उनको प्राप्त करे, जिस रीति से परमेश्वर ने चुनकर मंडली को प्रभु ने चुना, वो मंडली जो कलीसिया है उनको पूर्तिकरण में लाने के लिए, समय का पूर्तिकरण में लाने के लिए था यीशु मसीह को का इस दुनिया में आकर मरण सहा, जिसका एक छाया के रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को वो एक छाया के रूप में वो वही बात को जो मसीह के द्वारा पूरा करता है, वो छाया के रूप में परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, जिसमें 2 प्रतिज्ञाओं का बातें हैं, एक दासत्व का और एक स्वतंत्रता का, उसमें से चुनावट करके है कार्य है, वहां पर हम देखते हैं, जो हम लोग गलतियों का पुस्तक 3रा अध्याय में हम पढ़ते हैं। മുൻപ് 7-8 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. गलतियों का पुस्तक 3रा अध्याय 7 और 8 पढ़ेंगे। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। അപ്പൊ നോക്കുക, ദൈവം നേരത്തെ ഈ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. तो वहां पर देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम को जैसा के द्वारा जो सुसमाचार सुनाया था, अन्य जाति को भी उसका आशीष दिया जाएगा करके, ये बात परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा दिया था, वाचा बांधा था। അപ്പൊ ഈ സത്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് പൗലോസ്. കാരണം ഗലാത്യയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ജഡപ്രകാരം ഹാഗാറിൽ നിന്നും ആത്മപ്രകാരം വാക്തത്വ പ്രകാരം സാറായിൽ നിന്നും വന്നവരാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്.
तो ये बात अब्राहम को जो किया हुआ बातें पौलुस यहाँ पर गलती मंडली को बताना चाहता है कि हे गलती लोगों, एक समय में तुम लोग हागार के समान जो जो दासत्व का प्रतिज्ञा को दिखाता है, वाचा को दिखाता है, उससे तुम लोग जन्म लेकर, लेकिन अभी उसी सारा के द्वारा तुम लोग स्वतंत्रता में तुम्हारा प्रतिज्ञा हुआ है करके ये बात बताना चाहता है। അപ്പോൾ ഇനി താപ്പോട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം വരുമ്പോൾ ഹാഗാർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നും, എന്നാൽ സാറ സ്വർഗത്തിലുള്ള സകല അനുഗ്രഹത്തിനും അവൾ പാത്രീഭൂതമായി തീർന്നു. ഇനി സാറയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ യെരുസലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. രണ്ട് യെരുസലേം, അവിടെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയിലെ യെരുസലേമും സ്വതന്ത്രയായ സാറ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ആ യെരുസലേമും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പയറേഷൻ ആണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ इसकी और फिर नीचे नीचे पढ़ते समय में किस रीति से प्रभु जो कोई हागार का जो दासत्व का वंश के अधीन में अभी भी रहेगा तो उनको अभी भी मृत्यु रहेगा, और जो मृत्यु में रहने के बाद उनका अंत विनाश हो जाएगा। परंतु जो प्रतिज्ञा के अनुसार जो छुटकारा का जो प्रतिज्ञा मिला है उस पे अधीन में अगर हम जन्म लेंगे तो वो सर्वदा के लिए अनंत काल का प्रतिज्ञा में प्रवेश करेगा करके हम जानते हैं। जिसकी वजह से हम लोग नीचे का अध्याय में अगर हम पढ़ते समय में, हम लोग आगे पढ़ते समय में जो यरूशलेम को संबंधित करके ये दोनों बातों को बताता है। एक है हागार जो सीनाई में जन्म लेने की वजह से भूमि का यरूशलेम की ओर को दर्शाता है, और दूसरा है सारा जब वो मृत्यु होकर जब वो स्वर्ग में प्रवेश किया तो स्वर्गीय यरूशलेम की ओर को दर्शाता है करके हम देखते हैं कि तो दो यरूशलेम के बारे में हम पढ़ते हैं जो हम लोग गलतियों की पुस्तक 3:25 में हम पढ़ते हैं। അങ്ങനെ ഹാഗാറിന്റെ മാതൃത്വവും സാറയുടെ മാതൃത്വവും പറഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഹാഗാർ ഇപ്പോഴത്തെ ജെറുസലേം എന്ന അമ്മയ്ക്ക് കീഴെ അടിമകളായി ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചവർ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിത്യജീവന്റെ അവകാശം പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ലഭിച്ചപ്പോൾ സ്വതന്ത്രയാണ്. കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വത്തിനും ഇസാക്ക് അവകാശിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഹാഗാറിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഗലാത്യ വിശ്വാസികളുടെ ബന്ധത്തിൽ വിലപിക്കുന്നത്. तो अभी वहां पर 25 और 26 पढ़ते समय में वहां पर अभी ये दो स्त्रियों को जो जो हागार है या हिजरा है और जो सारा है, इन दोनों को एक यरूशलेम के साथ को जोड़कर उन लोग को बताते समय में जो जो सबकी माता है करके बताते समय में एक ऐसा माता का विषय में दर्शन बताया गया है। वाक्य 25 पढ़ते समय में हम देखते हैं कि हाजरा जो है वो अभी भी भूमि के संबंध, 25 पढ़ना, और हाजिरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। तो देखो आधुनिक जो यरूशलेम यानी कि क्या, जो शारीरिक यरूशलेम जो पृथ्वी का है यरूशलेम, जो अभी भी एक दासत्व में और बंदीगृह का अवस्था को दर्शाता है, जो आगे चलकर मृत्यु और अनंत काल का नाश को दर्शाता है। तो अभी भी जो भी हाजिरा या हागार का वंश के अवस्था में बने रहते समय में उनका माता कौन है? विनाश का माता, जो पूरे भूमि का आधुनिक जो है भूमि का जो यरूशलेम को दर्शाता है। परंतु हम लोग कौन है? स्वर्गीय यरूशलेम के बागी है, जिसका नया जन्म हो गया है, जो स्वर्गीय यरूशलेम है, जो हम लोग वाक्य 25 में पढ़ते समय में ऊपर से आया हुआ यरूशलेम जो है जो स्वतंत्र है करके हम पढ़ते हैं। इस तरह दो यरूशलेम को तुलना कर जो दो अलग अलग माता है, यानी कि एक दासत्व का माता जो अभी भी बंदीगृह का दशा में है, और एक स्वतंत्रता का माता जो स्वर्गीय है, जो आत्मिक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है करके यरूशलेम को संबंध लेकर वो दोनों स्त्रियों को यरूशलेम को संबंध करके बताता है। അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം ഉള്ള എല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള തടസ്സമായി നിന്നതെല്ലാത്തിൽ നിന്നും യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. Amen. तो इसके लिए जब जो कोई भी यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाया है और उनको अनंत काल का मिरास का हक मिल चुका है, उन लोगों का खासियत क्या है कि स्वर्ग में जाने के लिए जो भी रुकावटें था, जो भी बंदीगृह के बातें था या जो बंधन में लाने वाली बातें था, उस सब को यीशु मसीह ने तोड़कर विजय देकर पूर्ण रीति स्वतंत्र देकर स्वर्ग जाने का रास्ता खोलकर हमें आजाद कर दिया है। അപ്പോൾ പഴയ നിയമം, നമ്മൾ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചപ്പോൾ നിയമം വഴി നമ്മൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നിയമം വഴി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നിയമം വഴി നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. പുത്രത്വമില്ല, രാജ്യത്വമില്ല, അവകാശമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാതെ
നരകത്തിലേക്ക് ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാതെ പോകാൻ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്നെല്ലാം തന്റെ മരണം വഴി നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതി പിതാവിന്റെ മക്കളാക്കി സ്വർഗത്തിൽ അവകാശം ഇസാക്കിനെ പോലെ അബ്രഹാമിനുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും യേശു ക്രിസ്തു നിയമം വഴി നമുക്ക് വഴി ഒരുക്കി തന്ന ആ കൃപയാണ് പൗലോസ് വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് ഗലാത്യരോട് പറയുന്നത്. तो इसलिए एक समय में जो हम लोग दासत्व का अधीन में थे, मतलब कि हम लोग पाप में हमारा जन्म हुआ, उस पाप में जन्म होने की वजह से हम लोग हागार जो हजीरा है उसका दासत्व में हम लोग फंसे हुए थे, जिसका परिणाम क्या है? मृत्यु और आगे चलकर विनाश, जो नरक था। तो उसमें हम लोगों को कोई भी आजादी नहीं, कोई भी स्वतंत्रता नहीं, कोई भी आशीष नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, बल्कि मृत्यु था और पाप था, यही हमारे लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन ये सब बातों को तोड़कर यीशु मसीह ने हमको जीवन का रास्ता हमको देकर, हमें दासत्व का बंधन से हमें छुड़ाकर, हमें आजाद कर हमें नया जन्म दिया, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा, हमें स्वर्ग का मिरास हमको दिया, सभी आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया, हमारा दासत्व का बंधन को क्या सारे जंजीरों को तोड़कर हमें स्वर्गीय और आजाद करके हमें बंधन में रखा। ये बात की बातें हैं प्रभु यहाँ पर पौलोस यहाँ पर गलतिय मंडली को बताना चाहता है कि तुम लोग वापस तुम लोग दासत्व में मत जाओ, यीशु मसीह में तुम लोग लौट कर आओ, यीशु मसीह में दिया हुआ छुटकारा है उसी में तुम लोग बने रहो, वापस नहीं जाओ बोलकर ये गलती का खत लिख रहा है। അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മള് സഭയിലെ ചില നിയമങ്ങൾ, ഇന്ന സഭയിൽ വന്നെങ്കിൽ ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സഭയുടേതായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ തോളിൽ വെച്ച് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആലോചനയാണ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനം ഗലാത്യർ 5:1. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം, ഹാഗാറിനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ജഡം, ലോകം, പിശാച്, മരണം, ന്യായപ്രമാണം, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ക്രിസ്തു നിയമം വഴി നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സവിസ്തരം അറിയുകയും തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. കാരണം നമ്മൾ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരമുള്ളവരാണ്. ഏത് സമയത്ത് നമ്മളെ ഇറക്കി വിടാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മൾ നിയമത്താൽ നമ്മൾ ബന്ധിതരായി ക്രിസ്തുവിനാൽ, അതാണ് യേശു ക്രിസ്താവ് നമുക്കിന്ന് രക്ഷിതാവും കർത്താവും മഹാപുരോഹിതനും ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയോ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ഇനിയും നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകി. ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു പാക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. इसके लिए अभी नया जन्म हो जाने के बाद, मंडली में हो जाने के बाद पौलोस यहाँ पर गलतिया जैसा खत लिखा मंडली को चेतावनी दे रहा है, वैसा हमें भी नए नियम के विश्वासियों को भी पौलोस एक चेतावनी देना चाहता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, मंडली में आने के बाद फिर मंडली जो एक शारीरिक रीति से व्यवस्था और कानून बनाकर लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, ये मंडली में आएगा तो तुमको उद्धार है, तुमको मंडली का रीत रिवाज मानना पड़ेगा, मंडली जो जो बोलेगा वो तुमको करना पड़ेगा। ऐसा वापस एक बंदी गृह का अवस्था में, दासत्व का अवस्था में यह बंधन लेकर आता है जो विश्वासियों को मंडली में आकर करना पड़ता है बोलकर वो लोग पड़ जाते हैं। इसीलिए वहां पर गलतियों का पुस्तक 5:1 जब पढ़ते समय में वहां पर पौलोस बताना चाहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, वापस अभी हमें उसमें स्थिर रहना है, वापस हमें दासत्व में नहीं जाते हुए प्रभु ने हमको स्वतंत्रता दिया है, उसी में हमें प्रभु का मंडली में जो प्रभु ने हमको वचन के आधार पर जो हमें बनाए रखा है उसी में हमें बने रहना है। वापस मनुष्यों ने बनाए हुआ कुछ रीत रिवाज के बातों में हमें ना फंसकर प्रभु के वचन ने हमको जो आजादी दिया है और छुटकारा दिया है उसी के सत्य वचन में हमें अंत तक प्रभु के वापस आने तक बने रहने के लिए पौलुस वहां पर जैसा प्रेरणा देता है वो हमें भी लागू होकर वो हमें बताता है कि किस तरह अभी हमें मसीह में हमें आजादी मिला है, मसीह में हमें छुटकारा मिला है। और ये इतना बड़ा छुटकारा और आजादी है कि उस मसीह में हमको छुटकारा मिलने की वजह से वो एक प्रतिज्ञा के द्वारा हुआ है और ये प्रतिज्ञा अभी परमेश्वर तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सच बोलता है, झूठ नहीं कहता। तो ऐसा सुरक्षित स्थान में अगर हम लोग दासत्व में होते, गुलामी में होते तो हम कभी भी छोड़ा जा सकता, त्यागा जा सकता था, हम नरक में जाना हमारा फिक्स था। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि पुत्रत्व में अभी हम आ चुके हैं, दासत्व से हम लोग छुटकारा पाकर स्वर्गीय प्रतिज्ञा में हम लोग आने की वजह से परमेश्वर का हम लोग सुरक्षित अवस्था में आ गए, जिसके वजह से स्वर्गीय स्थानों में हमें स्थान मिला। ऐसा अवस्था में हम लोग आए हैं, ये बात पौलुस बताना चाहता है।
കർത്താവിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആർക്കും കീഴ്പ്പെടരുത്, നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടരുത്, ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടരുത്, സഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടരുത്, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഹാഗാറിന്റെ കീഴിലേക്ക് പോയി കീഴ്പ്പെടുന്ന കാര്യവും ഇത് സഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അന്തർമുഖത്തിൽ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मंडली में आ गया मतलब क्या अभी आत्मा का अधीन नहीं रहना, मसीह का अधीन में नहीं रहना और प्राचीन का अधीन में ना रहना, वचन के अधीन में नहीं रहना, अपना मनमानी करके जीना, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं प्रियो। लेकिन हम लोग वापस जो आगार हजरा ने जो किया हुआ पुराने नियम का व्यवस्था की बात है, जो मृत्यु की दशा है, सिर्फ उसके बारे में बोला है। लेकिन मंडली के अधीन रहना, मसीह के अधीन रहना, आत्मा के अधीन रहना, ये अलग बात है, ये स्वतंत्रता का विषय की बात है। पुराने नियम का जो बंधन है उसमें से हम लोग हटकर, व्यवस्था से हमें बाहर निकलकर मसीह में जो हमको दिया हुआ छुटकारा, उसी में हमको अधीन होना है। അപ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ ഹാഗാറിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ആ 29 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. 4 ഗലാത്യർ 4:29 വായിക്കാം. हम लोग गलतियों का पुस्तक 4 का 29 में हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा बातें हैं जो वापस हम लोगों को बंदीगृह में हमें लाता है, जो हमारे अंदर ही है करके प्रकृति का स्वभाव का हम देखते हैं। 4 का 29 पढ़ेंगे। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് ഇസാക്കിന്റെ മുലകൂടി മാറിയ ദിവസം അബ്രഹാം വിരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇസാക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇസ്മായേല് ഒരു റോള് ചെയ്ത് ഇസാക്കിന് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനമെല്ലാം ഇസ്മായേൽ നേടിയെടുത്ത് ഹാഗാർ ഉയർന്നു പോയ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ അന്ന് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो ये क्या यहाँ पर बताना चाहता है कि शारीरिक के अनुसार जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मा के अनुसार के व्यक्ति को सताता था। ये हम देखते हैं कि जब जिस दिन इसहाक का दूध पीने का समय खत्म होने के बाद जब वो बड़ा हो गया, तब अब्राहम ने क्या किया, एक बहुत बड़ा भोजन उसने रखा, एक पर्व बनाने के लिए लोगों को बुलाया। और उस पर्व में बुलाते समय में इसहाक जो वहां का स्टार था और सब लोग इसहाक को मिलने आने के लिए आते समय में वहां पर इस्माइल ने क्या किया, सारा दानों को वो स्वीकार कर, लोगों को वो ग्रहण करके न्योता देकर स्वीकार रहा है, जिसके वजह से हागार बढ़ते जा रही थी और सारा दबते जा रही थी। तो ऐसा अवस्था ना, वो बात को यहाँ पर बताया गया। उसी रीति से हमारे जीवन में शरीर की बातों नहीं लेकिन आत्मिक बातें बढ़ना है, वो बात को यहाँ पर पौलोस बता रहा है. നമ്മളൊരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഭരണകാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എന്റെ വാക്ക് ഉയർന്നിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും നമ്മുടെ സഭയിൽ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഹാഗാറിന്റെ പ്രകൃതി, ഹാഗാറിന്റെ മകനായ ഇസ്മായേൽ നമ്മളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആ ഇസ്മായേലാണ് തികച്ചും ക്രൂശിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിലുള്ള ഇസാക്ക് വളരാൻ തക്കവണ്ണം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിലുള്ള പഴയ പ്രകൃതിയാണ്. പഴയ മനുഷ്യൻ നാൾതോറും അത് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൽ ബലം പ്രാപിച്ച് വരണം. ഇതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവവ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ ഇസ്മായേലിന്റെയും ഇസാക്കിന്റെയും തത്വം നമ്മളിലുണ്ട്. നമ്മള് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവരുമാണ്, അപ്പോൾ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ചവരുമാണ്. എന്നാൽ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ജഡപ്രകാരം ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവനെ എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവാണ് ക്രൂശിൽ. നമ്മൾ റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഴയ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കിയത് എന്നുള്ളത് റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. तो इसके लिए ये दोनों तत्व हमारे अंदर है, शारीरिक तत्व भी हमारे अंदर है और आत्मिक तत्व भी हमारे अंदर ही है। हम ही है हमेशा रुकावट के लिए, बढ़ोतरी के लिए रुकावट बनते हैं। मंडली में मैं बड़ा हूं, मंडली में को वचन का ज्यादा ज्ञान है, इससे सब लोग मेरा बातें सुनना चाहिए। ये कौन सा स्वभाव है? ये वही आगार से आया हुआ इस्माइल का स्वभाव है, जो शारीरिक स्वभाव है, जो आत्मिक बातों को हमेशा दबाकर सताते लगता है। तो हम ही एक बहुत बड़ा रुकावट बन जाते हैं लोगों को बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी में नहीं बढ़ने के लिए। उस स्वभाव के बारे में बोला। इसलिए हमें अपने आप में पहचानना है कि मंडली में आते समय में मैं किसी के लिए रुकावट ना बनूं, लेकिन सबके लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनूं। इसलिए हमें अपने आप को ही वो एक जो शारीरिक अभिलाषा को, बातों को आते समय में जो आगार का स्वभाव है, इस्माइल का स्वभाव है, उसमें क्रूश को खत्म कर हमारे शरीर जो हमेशा हमारा ही आत्मा को सताता था, उसमें हमें स्वतंत्र पाकर आत्मा
जो हमारा मनुष्य आत्मा है जो नियंत्रण में आकर हमें चलाना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अनुसार ही कर सकता है, तो वो हमारे अंदर सबसे पहला हमें ही उस बात में स्वतंत्र पाकर हमें बाहर आना है, ताकि हम लोग मंडली के लिए प्रयोजन हो सके, लाभदायक हो सके, फायदा हो सके। तो ये दोनों तत्व हमारे अंदर है। हम लोग एक समय में कौन थे? शारीरिक अनुसार हम लोग पाप में जन्मे थे, जिसके वजह से हम लोग वो जो सताने वाला शारीरिक प्रतिज्ञा हमारे अंदर होने के वजह से पाप का स्वभाव में हम लोग जीते थे, जो हागार का स्वभाव है, इस्माइल का स्वभाव है, ये जन्म हमारे अंदर हुआ। उसके बाद जब नया जन्म होने की वजह से क्या हुआ? प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा का बातें था, उसमें हम लोग आ गए, आत्मा के अनुसार हम लोग आ गए, शरीर से हटकर आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ, इसहाक का कारण हुआ। परंतु हम लोग के अंदर हमेशा ये शरीर और आत्मा झगड़ा करते रहता है। इससे हमें बाहर निकलकर आत्मा को पहला स्थान देकर हमें प्रभु के इच्छा के अनुसार हमें समर्पण करना है। जो हम लोग रोमियो का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं समय में, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में पौलोस हमें ये बात याद दिलाता है। അവിടെ ക്രിസ്തുയേശുവിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളായി തീർന്നു, സ്വതന്ത്രരായി തീർന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. എന്നാൽ പിന്നെയും വീണ്ടും ഇത് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗലാത്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 50-ാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗലാത്യർ 4:50. तो हम लोग रोमियो का 8 में हमने क्या पढ़ते हैं कि हम लोग जो अभी कोई मसीह में है, उस पर अभी दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम लोग मसीह में आ जाने की वजह से क्या हो गया? कोई भी प्रकार का दंड की आज्ञा से हम लोग बचकर बाहर निकल गए, क्योंकि अभी हम लोग शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार है। क्योंकि जीवन की आत्मा का व्यवस्था हमें जो मसीह के यीशु में हमें पाई गई है, वो हमें मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हमें कर दिया है। वो स्वतंत्रता का अनुभव किए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग, उसमें हम लोग आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। गलतियों का पुस्तक अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, 4-ന്റെ 30-ാം വാക്യം. 4 का 30 हम पढ़ते हैं। തിരുവെഴുത്ത് എന്തു പറയുന്നു? ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളക, ദാസിയുടെ മകൻ സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോട് അവകാശിയാകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡരക്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണമാണ്. ജഡം എപ്പോഴും ആ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തും. ആയതുകൊണ്ട് ക്രൂശാണ് ഏക വഴി. ഞാൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പഴയ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇസാക്ക് വളരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതുമനുഷ്യൻ വളരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ക്രൂശിലാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ക്രൂശ് ആവശ്യമാണ്. നാം ക്രൂശിനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഇസാക്കിനെ പോലെ വളർന്ന് സ്വർഗീയമായ സകല അവകാശങ്ങൾക്കും നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീരും. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വരുത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് എത്രയോ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആർക്കും നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നിയമത്തിലൂടെ നമ്മളെ മക്കളാക്കി, പിതാവിന്റെ അവകാശികളാക്കി, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നേടിത്തന്നു, നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതി. ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. അവൻ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. അവന്റെ ആ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അവനെ അനുസരിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए हम लोग गलतियों का पुस्तक 4 का 30 में हम पढ़ते हैं कि परंतु पवित्र शास्त्र में क्या कहता है कि दासी और उसको पुत्र को निकाल दो, क्योंकि दासी और उसका पुत्र स्वतंत्रता से हुआ पुत्रों के उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो जैसा वचन के अनुसार है, हमें दासी और उसके पुत्रों को हमें उसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल कर फेंकना है। तो वो कहां पर हमें उसको, वो दासी और उसको पुत्र को निकाल देगा? वो स्थान है क्रूश। प्रभु ने क्रूश वो स्थान तैयार करके रखा है, जहां पर हमारा पुराना मनुष्य का जो भी स्वभाव है, जो दासी के द्वारा हमारे शारीरिक जन्म से होने वाला जो पुराना मनुष्य का स्वभाव, वो उसको खत्म कर निकाल कर फेंकने का एक ही स्थान जो प्रभु ने तैयार करके रखा है, क्रूश। क्रूश में था प्रभु ने हमें सब बातों से हमें छुटकारा देकर हमें स्वतंत्रता का मिराज बनाकर अधिकार में हमें बनाया है। तो यीशु मसीह की वजह से था हमको मिला हुआ जो आजादी है, जिन्होंने हमें स्वर्ग में हमें जगह दिया, मिराज दिया, अधिकार दिया, हमें नाम लिखा, ये सब यीशु मसीह के कार्य की वजह से हुआ है। इसलिए उस बात को हम पहचान कर हम समझे, वापस पुरानी बातों का, पुराना मनुष्य का दासत्व का कानून के व्यवस्था के अधीन में जो शारीरिक रीति का है, उसमें हम लोग ना फंसते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो कार्य करके दिया, यीशु मसीह ने हमको कैसा बचाया, वचन के अनुसार हमें बचाया, वचन में लिखा हुआ, व्यवस्था में लिखा हुआ बातों को पूरा करके उन्होंने हमें बचाया। उस प्रभु की ओर देखे जिसने सब कुछ नियम के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करके हमें छुटकारा देकर जो आजादी है आत्मिक जीवन में, उस आत्मिक जीवन में आओ हम लोग बढ़ते रहे प्रभु का आगमन तक।
प्रभु हम सबको सहायता करे। हमें ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മള് ഇസാക്കിനെ പോലെ സ്വതന്ത്രയുടെ മക്കളാണ്, വാഗ്ദാന പ്രകാരം ജനിച്ചവരാണ്. ആമേൻ. സഹോദരന്മാർക്കിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इसलिए हम लोग अभी हम लोग इसहाक के समान स्वतंत्रता के में हम लोग आ चुके हैं, उसके हम लोग बच्चे हो चुके हैं। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता कर दिया है। प्रभु हम सबको सहायता करे। कोई एक भाई प्रार्थना कर लो।